do is, first we have her share her insights as to why we are doing this, what is the idea, why we are all sitting here together, and why we have all been gathered here, and why we invited to press, that too in the school, on a school working day. All the heads of the school are here, so it must be something special. So I hand over to you, ma'am, to Mrs. Geeta Karan. Namaste to everybody, and I'm really overwhelmed to see the enthusiasm of these young alumni who are here today, who wanted to have this alumni grand way. And what we have reached 40 years since we started Gitanjali. It's been 40 years, and we have grown very gracefully. We have grown very, I should say, gradually, and we have reached a stage where we are now one of the topmost schools in the Twin Cities. And in the help of alumni, we are going to have this special occasion on 15th of December, where all the alumni from far and near are going to join us, and we will have a big celebration. I don't know what they have planned, it's all a surprise to me now. So I cannot say what they are going to do. I know that these children are involved. It's going to be a very, very interesting affair. And Gitanjali has, before the NEP also, Gitanjali has been doing a lot for the students to grow up into good human beings first. And we have so many activities which help them in their later years. Now this alumni will tell us how Gitanjali has helped them to be where they are. Most of them are doing extremely well in life, and that shows that Gitanjali is something which is doing good for the society. By producing good, good students and good professionals. And when we started with only 150 students and 10 rooms. From that, we have grown to 6 schools, not 7, but 6 schools and 7,000 students. To my left is Jayakara, who is the managing director of all the schools, and here is a director of Gitanjali Devshala, Devashre, and Vedika, which is in Gachibowli. And I am still the director of the smaller schools, the first schools which are very dear to me, because I have started, so this primary and senior are very dear to me. So that's about it. Now I think I hand over the phone to Mr. Jayakara, who will say a few words. Good morning and welcome to Gitanjali. Today I think this is a very special year for us. We have always been very close to our alumni, and we always want to welcome our alumni back to Gitanjali. As a school, we help the children grow and we help them in their academic career, but we don't see how far the children become successful in their lives afterwards. And when we welcome our alumni back and we have these kind of events, that is when we see how successful our alumni have become, and and it is definitely an occasion to celebrate that success, because the success of any school is partly from the success of our alumni. That is what we are seeing through this celebration, and we are looking forward to it. It will be a year-long celebration, as I understand, and this curtain raiser kicks off that entire year of our 40th year of celebrations. Thank you. You can take a child out of Gitanjali, but you can't take Gitanjali out of a child. That is the kind of impact we have on the children. And this year, with our 40th year celebrations, we feel that our students have now reached where they have to reach. So this is a good time for them in
Karan to please launch the poster and hand over the first poster to Mrs. So, అందరూ మాట్లాడింది క్లుప్తంగా చెప్పి దాని తర్వాత ఈ సంవత్సరంలో ఏం చేయబోతున్నామో దానికి చెప్తాం. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడబోయే తెలుగు కూడా నాకు గీతాంజలి స్కూల్ ప్రసాదించినటువంటి వారు మా కళాభాస్కర్ దాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ థింకింగ్ అబౌట్ హర్ అండ్ స్పీకింగ్ సో దట్ ఐ స్పీక్ పర్ఫెక్ట్లీ. సో ఫస్ట్గా 40 ఏళ్ళ నుంచి ఈ స్కూల్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు గీతాంజలి మ్యామ్ హెచ్పిఎస్లో టీచర్గా పనిచేస్తారు. అక్కడ టీచర్గా పనిచేస్తూ 1984 మీరు ఆలోచించండి, 84లో బేగంపేటలో ఒక కారు పోతే 10 నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ ఒక కారు వచ్చేది. అలా ఉండేది. బేగంపేటలో ఉంటున్నాం అంటే అడవిలో ఉంటున్నారా అని అడిగేది. అలా ఉండేది హైదరాబాద్. అలాంటి హైదరాబాద్లో గీతాకరణ్ మేడం ఉమాకరణ్ సార్ ఆలోచించి అరే మనం ఒక స్కూల్ పెడదాం అన్నీ వదిలేసి అంటే వాళ్ళకి ఎంత ధైర్యం ఉండాలో మనం ఆలోచించాలి. వాళ్ళకి ఎవరు బ్యాకింగ్ లేదు. అందరూ అనుకుంటారు కదా సినిమాలలో మనం ఎలాగైతే చిరంజీవి ఎవరు బ్యాకింగ్ లేకుండా వచ్చారంటారో ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో గీతాకరణ్ మ్యామ్ ఎవరి బ్యాకింగ్ లేకుండా ఒక స్కూల్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఆ రోజులు నిజంగా చెప్తున్నాను, ఒక పొలిటీషియన్ కానీ ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కానీ ఎవ్వరూ తెలియదు. ఆవిడ స్కూల్ పెడతామన్న నిర్ణయం, వాళ్ళ హస్బెండ్ నేను సపోర్ట్ చేస్తానన్నటువంటి వచ్చిన ధైర్యం. అంటే స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ క్లాస్ మాత్రమే పెట్టారు. నాకంత క్లియర్గా ఎందుకు తెలుసు అంటే నేను అప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్లో జాయిన్ అయ్యాను. 85లో ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది. నాది అప్లికేషన్ నెంబర్ 2 కాబట్టి నాకు గుర్తు. అండ్ తర్వాత స్కూల్లో టీచర్లు అందరితో టచ్లో ఉండడం మూలంగా అలవాటు. ఇన్నేళ్ళగా కూడా అలమై ఏదో ఒక కార్యక్రమం చేస్తూ ఉండడం, 97లో చేయడం, 2000లో చేయడం, కొన్ని అడపాదడపా మేము ఏదో ఒక కార్యక్రమాలు చేస్తూ వచ్చాను. కానీ ఇప్పుడు ఒక స్టేజ్కి వచ్చాను. ఇందాక మాధవి గారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ప్రతి స్కూల్కి అలమై ఒక స్టేజ్కి రావాలి. అంటే 95, 92, 95లో ఫస్ట్ బ్యాచ్ బయటకు వచ్చింది. 10th ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఫుల్ 10 years చదివి పాస్ అవుట్ అయింది 1995లో. 95లో పాస్ అయిన వాళ్ళు 30 ఏళ్ళుగా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు. అంటే మేమందరం. సో మేము ఒక స్టేజ్కి రీచ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మేము మళ్ళీ మా స్కూల్కి మా స్టూడెంట్స్కి ఏమైనా చేయగలుగుతాం. కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ టైం ఒకటి. రెండో కారణం ఏంటంటే ఇంకో 10 ఏళ్లలో గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ వస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు మొదలు పెడితే ఏదైనా మంచి పని ఇంకొక 10 ఏళ్ల పాటు మేము సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటే 50 ఏళ్ళది ఇంకొక రేంజ్లో చేయొచ్చు. చాలా విషయాలు గీతాంజలి గురించి తెలియని విషయాలు కొన్ని చెప్తాను. ఈ మీడియా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి. ఒకటి చిన్న చిన్న పేర్ల నుంచి పెద్ద పెద్ద పేర్లు వెళ్తాం. ఒక పేరు మీకు తెలీదు, ఆయన పేరు నిశ్చల్ నారాయణ. నిశ్చల్ నారాయణ అని చెప్పి మా స్కూల్ అలమ్నై అబ్బాయి వన్ ఆఫ్ ది జీనియసెస్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ, ఇన్ అవర్ కంట్రీలో. అంటే 19 ఏళ్ళకి CA కంప్లీట్ చేశాడు. అప్పుడు నిశ్చల్ కంప్లీట్ చేసేసాడు. అండ్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు పెట్టాడు, పెద్ద పెద్ద ఫిలాంథ్రపీ చేస్తున్నాడు. అబ్బాయి ఏ స్కూలు ఎవరికి తెలియదు. ఎందుకంటే స్కూల్ ఎప్పుడు మేము చెప్పుకోలే. మేము అనుకునేది మేము అంతా ఒకటే కాబట్టి గీతాంజలి స్కూల్ ఎప్పుడు పబ్లిసైజ్ చేసుకోలే. కానీ ఇప్పుడు టైం వచ్చింది. ఏంటి అరే మా పిల్లలు బాగా చేస్తున్నారు, మేము ఆనందంగా ఉన్నామని వ్యక్తం చేసుకోవడం ఎప్పుడు కూడా. సో నిశ్చల్ నారాయణ ఒక అబ్బాయి. నెక్స్ట్ మీకు తెలియని ఒక ఒలింపిక్ షూటర్ ఉన్నాడు, గగన్ నారాయణ అని చెప్పి. ఆ అబ్బాయి కూడా గీతాంజలిలోనే చదివాడు. ఒలింపిక్ లెవెల్కి వెళ్ళాడు, గీతాంజలిలో చదివాడంటే అది కూడా మామూలు మాట కాదు. సో వన్ ఆఫ్ ది అదర్ ఫేమస్ అలమ్నై. అలాగా మనకి అనూప్యమ అని చెప్పి స్కేటింగ్ ఛాంపియన్ ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు. ఆయన కింద నేషనల్ లెవెల్ స్కేటింగ్, ఇంటర్నేషనల్ మెడల్స్. ఆయన కింద చాలా మంది స్కేటింగ్ నేర్చుకుని నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మెడల్స్ గెలిచిన వాళ్ళు. సో ఆయన హ్యూజ్, అంటే అవార్డ్స్ లెవెల్లో కానీ ఫేమస్ లెవెల్లో స్కేటింగ్లో ఇండియాలో ఆయన పేరు తీసుకోకుండా ఏం జరగదు. క్రికెట్లో సచిన్ టెండూల్కర్ లా. సో ఆయన కూడా గీతాంజలిలోనే చదివారన్నమాట. అలా కాకుండా మనకి చాలా మంది ఇప్పుడు మేము కూర్చుని జస్ట్ అలమ్నైలో ఎవరు ఉన్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా ఏం తక్కువ వాళ్ళు కాదు. ఇప్పుడు నా పక్కన కూర్చున్నాడు కార్తిక్ అని చెప్పి లైట్గా కూర్చున్నాడు. కానీ ఆయన పొద్దున్న లేస్తే ఆయన అడ్వకేట్, హైకోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు. మినిమం ₹1 కోటి లేదే ఆయన దగ్గరికి ఎవరు వెళ్ళరు కూడా చేసి. బట్ మామూలుగా కూర్చుంటున్నాడు. ఆదిత్య మందనాన్ని చార్టెడ్ అకౌంటెంట్, ఆయన కూడా అలాంటివి డీల్ చేస్తాడు. అక్కడ మూల కూర్చుని సైలెంట్గా కూర్చున్న అమ్మాయి తరీన్ అని చెప్పి తను కూడా మీడియా కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది. చూడడానికి చిన్నపిల్ల ఉంటుంది, మమ్మల్ని అందరినీ చిల్డ్రన్ అని చెప్పి అటెండ్ చేశారు. మాకు కూడా పిల్లలు ఉన్నారు, కానీ అది అభిమానం. సో మేమందరం ఇక్కడ కూర్చొని ఖుష్ ఇస్ దేర్ రైట్ నౌ. ఆ అబ్బాయి గీతాంజలి దేవాశ్రయ్ నుంచి
ఇచ్చాడు. సో ఈ గీతాంజలి స్కూల్స్ అన్నిటి నుంచి మా ఆనిముత్యాలను మేము వెతుక్కుంటే మేము ఎంత చేయగలుగుతాము అనే ఒక ఐడియా వచ్చి అందరం కలిసినట్టుగా ఒక సంవత్సరం పాటు స్పెషల్ ఇయర్గా కన్సిడర్ చేసి 40th ఇయర్ని నెక్స్ట్ 10 years కూడా ఇలాగే ఎవ్రీ ఇయర్ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ అలమ్నై నెట్వర్క్ని చాలా స్ట్రాంగ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. అందులో మా ఆదిత్యాలకు రిలేట్ ఐడియా వచ్చింది. ఏంటి అంటే ఒక పోర్టల్ సృష్టిస్తాము. అంటే ఇప్పుడు లింక్డ్ఇన్ ఉంది. లింక్డ్ఇన్లో ఎవరికి జాబ్ కావాలంటే వాళ్ళు జాబ్స్ చేసుకుంటారు, ఎవరికి ఉద్యోగాలు కావాలంటే వెతుకుంటారు. అలాగే మా అలమ్నై కోసం ఆదిత్య, కరీం మేమందరం కలిసి టీచర్స్ అందరం కలిసి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దామని, ఒక మీడియా ప్లాట్ఫామ్ వేర్ మేమందరం మా గురించి మేము తెలుసుకుని, ఇప్పుడు మాకు ఈవెంట్ మేనేజర్ కలిసి కావాలనుకోండి మేము బయటకి వెళ్ళాలి. మా గీతాంజలి అలమ్నైలోనే ఎవరో ఒకరు ఉంటారు. మాకు లాయర్ కావాలనుకోండి మేము ఎక్కడికి వెళ్తాం, కార్తీక్ దగ్గరికి వెళ్తాం, ఆయన ప్రాక్టీస్ చేసేది. కార్పొరేట్ లా కావాలనుకోండి నా దగ్గర, నేను కార్పొరేట్ లాయర్, నా పేరు నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే నా పేరు ధరణి, డాక్టర్ ధరణి కొట్ట సెలవులు. నేను ఒక కార్పొరేట్ లాయర్ని, ఆల్సో విజిటింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఇన్ సమ్ యూనివర్సిటీస్. నాకు స్కూల్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. నేను ఇక్కడే పెరిగాను. నేను అయిన సక్సెస్ అంతా మ్యాక్సిమం క్రెడిట్ మా పేరెంట్స్తో పాటు నేను మా స్కూల్ టీచర్స్ ఇస్తాను. కాబట్టి నాకు అభిమానం ఉంది కాబట్టి నేను వచ్చాను, అంతకంటే ఇంకేం లేదు. అలమ్నై కమిటీ వీళ్ళందరూ. సో మేమందరం ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి ఆ ప్లాట్ఫామ్లో ఇప్పుడు పిల్లలు బయటకు వస్తుంటే వాళ్ళకి ఒక ఐడియా వచ్చింది అనుకోండి, ఎవరన్నా ఒక స్టార్ట్అప్ చేద్దాం అనుకుంటాడు. మా గ్రూప్లోనే చాలా మంది ఉన్నారు. ఈ వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్, డైరెక్టర్స్, ప్రొడ్యూసర్స్, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీలో పనిచేసే వాళ్ళు, సైంటిస్ట్, జపాన్లో ఉన్న వాళ్ళు, అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు. మా అలమ్నై అసోసియేషన్ ఫంక్షన్ చేద్దామంటే వాళ్ళు 90% మంది యూఎస్లో ఉన్నారు, మిగిలిన 5% యూరోప్లో ఉన్నారు. ఆ మిగిలిన 5% హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. సో కొంతమంది పాలిటిక్స్ సైడ్ వెళ్ళారు, కొంతమంది సినిమా సైడ్ కూడా వెళ్ళారు. మీకు తెలిసినటువంటి ఫేమస్ యాక్టర్ ఉన్నాడు, రాబోయే కాలంలో ఆయన సినిమా రిలీజ్ అవ్వబోతుంది, నితిన్, బాబు సినిమా. నితిన్ కూడా గీతాంజలిలో చదివి బయటకు వెళ్ళిన అబ్బాయి. సో అలాగా అలమ్నై మేమందరం ప్రతిరక్తి ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాగా చేసుకుని దాన్ని ఒక పవర్ఫుల్ మీడియంగా యూటిలైజ్ చేసుకుని సమాజానికి ఏమైనా ఒక రకమైన చేంజ్ తీసుకొద్దాము. ఆ చేంజ్ ఎలా తీసుకొద్దాం ఏంటి అనేది ఒక చిన్న కార్యక్రమం లాగా పెట్టుకున్నాం. సో కార్యక్రమం ఎలా ఏమేమి చేయబోతున్నాం నెక్స్ట్ ఇయర్ అనేది. సో ఫస్ట్ థింగ్ మేము అనుకున్నది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మా టీచర్స్ ఉన్నారు, 6,000 మందికి. హౌ మెనీ టీచర్స్ వి హావ్? అప్రాక్సిమేట్లీ 500, మోర్ దెన్ 500 టీచర్స్, అంటే 500లకు పైగా టీచర్లు ఉన్నారు. ఆ టీచర్లందరికీ ఒక యూనిక్ మోడల్లో ట్రైన్ ద ట్రైనర్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఇస్ ఆన్ పార్ విత్ ది ఐవీ లీగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. మాలో కొంతమంది ఐవీ లీగ్ కాలేజెస్లో చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారు. హార్వర్డ్స్లో, ఏల్ కార్నెగీలో, ప్రిన్స్టన్లో అక్కడ చదివిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. అక్కడ చదివి ఆ టెక్నిక్స్ ఉపయోగించి ఫస్ట్ టైం స్కూల్స్ టీచర్స్కి ఐవీ లీగ్ టీచర్స్ ఎలా చెప్తారు అనే పద్ధతిని చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అన్నమాట. ట్రైన్ ద ట్రైనర్ ప్రోగ్రామ్. We will do it in the month between 21st and 28th June. జూన్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తాం. ఆల్ స్కూల్స్కి చేస్తాం, డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో చేస్తాం. అది మెయిన్ హైలైట్. దాని తర్వాత స్టూడెంట్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ SEP, TTT అయిపోయాక SEP. SEPలో స్టూడెంట్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్లో ఒక స్టూడెంట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఏదేం చేయాలి అనేది స్టూడెంట్ లెవెల్ నుంచి ట్రైన్ చేస్తే వాళ్ళు పెద్దగైన తర్వాత ఏం చదువుకోవాలనేది వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతారు. సో వాళ్ళు మెడిసిన్ తీసుకోవాలా, ఇంజనీరింగ్ తీసుకోవాలా, రెండు తీసుకుంటే బిజినెస్ ఎలా పెట్టాలి, ఈ రోజుల్లో ఏం చేసినా కూడా సోషల్ మీడియా ఎలా ఉపయోగించాలి, మీడియా ఎట్లా చేయాలి, PR ఎట్లా చేసుకోవాలి, వెబ్సైట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి, గవర్నమెంట్ అప్రూవల్స్ ఎలా తీసుకోవాలి, లాయర్లతో ఎలా మాట్లాడాలి, ఇవన్నీ కూడా ఒక అవగాహన క్రియేట్ చేస్తే వాళ్ళకి బాగుంటుంది అని ఒక స్టూడెంట్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ప్రోగ్రామ్. అగైన్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్. నెక్స్ట్, career guidance seminars. This is being done by a lot of schools. We have also been doing from a long time. But the peculiar thing is we will do it by very popular alumni in that field. అంటే మెడిసిన్లో టాప్ డాక్టర్స్, ఇంకా అపోలోలో ఉన్న చాలా మంది డాక్టర్స్ గీతాంజలి స్కూల్ నుంచి ఉన్నారు. సో ఆ డాక్టర్స్ నుంచి వీటికి మాట్లాడిస్తాం. ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ ఉన్నారు, క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ ఉన్నారు. They are there across the world also. We will invite them to do some career counseling sessions for our kids. వాళ్ళు డాక్టర్లు అవ్వాలనుకుంటే ఏమవుతుంది. యశోద ఆనర్స్ వాళ్ళ కిడ్స్ మా స్కూల్స్లో చదివిన వాళ్ళు. దెన్ అవి మనము 6th to 12th అక్టోబర్లో చేద్దాం అనుకుంటున్నాం.
స్టూడెంట్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఆగస్ట్లో చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఇది ఒక యూనిక్ ఎంగేజ్మెంట్ సెషన్ అగైన్, where this is also very Western concept, but this is been there in our very kind of education Gurukul system. Enti ante parents are also educated along with the teachers and the students. So there will be a parent engagement session by the alumni and the teachers of respective schools. Anna all schools lo prati school వాళ్ళ పేరెంట్స్ తోటి ఎంగేజ్ అయ్యి పేరెంట్స్ ఏం చేస్తే టీచర్స్ కి బెనిఫిట్ గా ఉంటుంది, ఏం చేయాలి, ఎందుకు చేయాలి, వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎంతవరకు ఉండాలి అని దాని మీద ప్రోగ్రామ్ that will be organized by the respective school, by the respective alumni. వాళ్ళ స్కూల్ వాళ్ళ alumni తో వాళ్ళ schools లో చేస్తారు. That throughout the year వాళ్ళ క్యాలెండర్ ని బట్టి ప్లాన్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. మేము ఇవన్నింటిలో మేము ప్లాన్ చేసేది ఏంటంటే we call it as a white table dinner. It's quite popular amongst the corporate world, amongst the high society. We want to bring it to everybody in Hyderabad. We want to keep it open. We will definitely give preference to Gitanjali school students and alumni and to parents and to teachers of Gitanjali schools, but we will leave it open to everybody. We will have a white table dinner where we raise some funds, but raising funds is not the motive. Raising it for a cause is the motive. And it has never been done by a school alumni and the school and the parents and the teachers coming together. And this will be a unique cause. We have listed down 7 or 8 causes. We all will sit together and with Mrs. Karan's blessings, we will pick on 1 or 2 causes and then we will, take that cause to the level that we will be able to actually sponsor their entire activities for a certain number of years, not just for like one-time activity. So white table dinner అనేది కండక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. అది స్కూల్స్ ముయ్యగానే మార్చ్లో అట్లా ప్లాన్ చేస్తున్నాము. ఆ డేట్స్ అవి రాగానే మీ అందరి సహకారంతో మేము మళ్ళీ ముందుకు తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నాము. అండ్ ఆల్ దిస్ విల్ కల్మినేట్ ఇంటూ అ మెయిన్ ఈవెంట్ ఇన్ డిసెంబర్ అగైన్, which will be called as the Ruby event. We will call it as the Ruby main event. We will celebrate it very big. We will invite all the thousands of alumni. It will be an open event. It will be a homecoming event for all the school friends that we do, all the sports tournaments that we conduct, all the events which we do throughout the year in 2025. We అన్నిటికీ కలిపి మనం ఒక వన్ ఈవెంట్ కండక్ట్ చేస్తాం, మెయిన్ ఈవెంట్ అని చెప్పి. ఆ రోజుల్లో మీరందరూ రావాలి, మీరు ఈ వర్డ్ని స్ప్రెడ్ చేయండి, మేమేం చేయాలనుకుంటున్నాం. ఇందాక కార్తీక్ చెప్పినట్టుగా అండ్ మేడం సార్ వీళ్ళందరూ చెప్పినట్టుగా మెయిన్ థింగ్ మేము ప్రెస్ ఎందుకు ఇచ్చామంటే మా పబ్లిసిటీ కోసం కాదండి. పబ్లిసిటీ ఎలాగో వస్తుంది, గీతాకరణ మైండ్ పట్టుకొని ఒక మాట మాట్లాడారంటే అది వైరల్ అయిపోతుంది. మాకు కావాల్సింది అన్ని కాదు, మాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కడైతే మా స్టూడెంట్స్ మమ్మల్ని మేము రీచ్ అవ్వలేకపోతున్నాము. కొంతమంది ఎక్కడెక్కడో ఉంటారు, కొంతమంది పేరెంట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ కిడ్స్ ఇక్కడ లేకపోవచ్చు, వాళ్ళ కిడ్స్ ఎక్కడో చదువుకోవచ్చు. వాళ్ళకు కూడా మీ త్రూ మేము మెసేజ్ పాస్ ఆన్ చేస్తున్నాం, వాళ్ళందరినీ రమ్మని చెప్పడానికి. సో ఇది మా క్లుప్తంగా ఈవెంట్. ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే వీఆర్ రెడీ టు టేక్ దెమ్. మీరు అడగండి, అప్పుడే నేను చెప్పగలను. We'd love for you to get awareness that we are celebrating our 40th year celebrations from this year onwards, and the birthday place is going to be nothing short of extraordinary. We being an alumni, I've seen Gitanjali grow in the past 10 years that I've been here, and they say that 40 years is the prime of life, and I think Gitanjali is entering it. So we welcome you to the birthday place on 15th, and we wish that the message is passed along. Thank you. And I have been in Gitanjali for 15 years, and I think it's time to give back because I owe a lot to the school for who I am today. I actually out of words, but it's all Gitanjali, and I think now it's time to give back. And the only thing I can do is help them connect with the network, because Gitanjali has an amazing network of alumni, and we just try our best to bring them all together. Thank you. Whatever material was. And when he was vacating those rooms, and then he asked me by today, would you like to start a school in these rooms? Yeah, in a small school. So I
school, the rooms, and I somehow didn't like the place. But I still thought to myself, I think challenges come with a cause, with a reason. So I took up that challenge. I said, okay, I will take these 10 rooms and start a school. And then first year, one teacher was retiring from Hyderabad Public School. I also brought her with me. And both of us started working on establishing the school. And then we had 150 students in the first year itself. I was a good teacher, no doubt in it, because why I'm saying this is that there used to be a lot of pressure from the mistress to put their children in my class. So obviously I think I was doing a good job. And here when I started the school, we had 150 students without any, maybe it's a period like a school which you cannot really say that they have done wonders. Very humble way we started the school. And gradually grew. That is. And initially I never thought I would ever be a teacher. But since I was not doing anything at home, being in the joint family, and not really doing anything constructive, productive work, I wanted to start a school. In the attitude of students, parents, and everything, I've seen this for years, how children have changed over the years. Initially, they listened to you, whatever you said, because the teacher was a hard person. But now you see, because of technology, I think, that they think they know more than everybody else. They don't even listen to their parents. And then they start crying to us, saying that you want to do with this child, he doesn't listen to me. I said, if he's not listening to you, of course we do counsel, we have counselors with us. Earlier we never did a counselor, because children were different. They would understand the parent, they would understand the teacher, they would do as per the rules of school room, whatever. But now it is different. I've seen the children grow in these 40 years. It's a very good question that you asked. We are starting this, we have already started the alumni earlier. ఇప్పుడు మేము 40 years celebration చేస్తున్నారు, and alumni have come forward to I think give back to the school what they have received earlier, and this is a very good thing that is happening, and we hope that it will continue and become a very big alumni festival in the 15th, if I am still there in the 50th year. And Geetanjali is not only for academics, but we have a lot of activities going on in the school, and we have, NEP has come recently, but before that itself we were technology savvy, we were, children were exposed to the community service was being done, and life skills were there, and physical, emotional, mental health, we took care of our children. That is why they are also well brought up children by Geetanjali School. And then we just had a poster launch which you have just seen, and then the main event, this is just a curtain raiser. The main event will be in June, December 25. Curtain raiser is on 15th December. Now this curtain raiser is on 15th December. And this will be organized at one of our schools, Geetanjali Devchala. We have in all 6 schools, including this primary school. And I think every school has been awarded, acknowledged that the work that is going on in Geetanjali is one of the best in the town. Yeah. I would like to encourage all children who are listening to me, the alumni who is listening to me, to come forward and be a part of our alumni group, which will add value to our alumni. So see you all on December 15th. Please come and enjoy yourself. This is for networking, for meeting each other. Your long lost friends will be there.
meet them and be happy. ధరణికోట సుయోధన్, ప్రస్తుతానికి కార్పొరేట్ లాయర్గా పనిచేస్తున్నానండి. ఈ అలుమ్ని అసోసియేషన్ మీట్ ఇవాళ మనం ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పిలుచుకున్నది ఎందుకనంటే 40 years సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత. ఈ ఇయర్ మొత్తం మేము సంవత్సరం మొత్తం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాము. రకరకాల ఈవెంట్స్ ప్లాన్ చేశాము. ఆల్మోస్ట్ ఒక 8 to 10 ఈవెంట్స్ ప్లాన్ చేసామండి. మెయిన్ ఈవెంట్ December 2025లో ఉంటుంది. దాని కర్టన్ రైజర్ 15th December 2024 గీతాంజలి దేవ్శాలలో ఉంటుంది. దానికి కూడా మీ ప్రెస్ అందరినీ ఇన్వైట్ చేస్తున్నాము. మీ త్రూ మా అలుమ్ని ఎక్కడున్నా కూడా వాళ్ళనందరినీ కూడా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాము. అందరూ అక్కడికి వచ్చి అలుమ్ని అసోసియేషన్ మీటింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేసి మేము చేయబోయేటువంటి సాంస్కృతిక క్రీడా కార్యక్రమాలు అండ్ నెట్వర్కింగ్ కార్యక్రమాలు అన్నింటిలో పార్టిసిపేట్ చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నామండి. ఆ రోజు మినిమం ఒక 300-400 మంది వస్తారు. మేము ముఖ్యంగా మేము మా పాత టీచర్స్ అందరినీ కూడా పిలుస్తున్నాము. ఏ టీచర్స్ అయితే స్కూల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఉన్నారో, ఏ స్టూడెంట్స్ అయితే స్కూల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఉన్నారో వాళ్ళల్లో కుదిరినంత మందిని ఆ రోజు మేము పిలుస్తున్నాము. ఆ రోజుని మేము వాళ్ళని సత్కరించుకోవాలనుకుంటున్నాము. ముఖ్యంగా ఒక 4-5 టీచర్స్ ఉన్నారు. ఆ స్కూల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు గీతాకరణ్ మ్యామ్, ఆవిడికి సహకరించినటువంటి టీచర్స్, ఆవిడికి సహకరించినటువంటి స్టూడెంట్స్ వాళ్ళనందరినీ మేము స్టేజ్ మీద పిలిపించి మేము వాళ్ళని సత్కరించుకోవాలనుకుంటున్నాము. మేము ఒక 7-8 కాజెస్ని స్ట్రీమ్లైన్ చేసామనండి. అందులో ఆ రోజు మేము ఒక కాజ్ని రివీల్ చేస్తాము. ఏ కాజ్కి అయితే మేము ఫైట్ చేసి ఆ కాజ్ని మేము ముందు తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నాం. వాటిల్లో డిసేబుల్డ్ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడము, ఇప్పుడు దేవనార్ స్కూల్ ఫర్ ద బ్లైండ్ ఉంది, మేము వాళ్ళకి ఎప్పుడూ సహకరిస్తూ ఉంటాము. మేము ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి చాలా ఎప్పుడు వర్క్ చేస్తుంటాము. ఆర్ఫన్ కిడ్స్కి, ఎడ్యుకేషన్ లేని వాళ్ళకి, స్పెషల్ చిల్డ్రన్కి వాళ్ళందరినీ మేము చాలా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాము. అండ్ మా స్కూల్స్లో కూడా ఆల్రెడీ స్పెషల్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇలా ఎవరైతే నీడ్స్ ఉన్న వాళ్ళ కిడ్స్ ఉంటారో వాళ్ళని మేము సపోర్ట్ చేయడానికి, అండ్ టీచింగ్ మెథడాలజీస్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, అండ్ ఎలాగ మేము సొసైటీకి హెల్ప్ చేయగలుగుతామో అన్ని రకాలుగా హెల్ప్ చేయాలనుకుంటున్నాము. యాక్చువల్ అండ్ మెయిన్ రీజన్స్ మీకు ఆ కర్టెన్ రైజర్ రోజు మేము అనౌన్స్ చేస్తామండి. Geetanjali group of schools is having an alumni curtain raiser on the 15th of December in the Geetanjali Devshala. And I have to tell you frankly, we have about 10,000 alumni and we want the maximum number to attend this curtain raiser, which would really make us very happy. Thank you. నమస్కారం అండి, నా పేరు ధరణికోట సుయోధన్. మేము గీతాంజలి స్కూల్స్ గ్రూప్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం, అలుమ్ని అసోసియేషన్ నుంచి. December 15th సాయంత్రం 6 గంటలకి దేవ్శాల స్కూల్లో, గీతాంజలి దేవ్శాల స్కూల్లో 40th year సెలబ్రేషన్స్ కర్టెన్ రైజర్ మొదలు పెడుతున్నాము. సో అందరికీ ఆహ్వానం, అందరినీ మేము పిలుస్తున్నాము, రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము మీ ప్రెస్ త్రూ, మీడియా త్రూ రమ్మని చెప్పి. అండ్ మీడియా కూడా అక్కడ ఉండాలి. అందరూ వచ్చి ఆ సెలబ్రేషన్స్లో పాల్గొని ఈ సంవత్సరం పొడుగుతున్న జరిగేటువంటి ఆనందాన్ని అందరితో పంచుకోవాలని చెప్పి, దాని త్రూ కమ్యూనిటీకి కూడా సర్వీస్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నామండి. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది గీతాంజలి స్కూల్ ఆఫ్ అలుమ్ని అసోసియేషన్, I am Dr. Dharanikoota Suyodhan. I am from the first batch which finished 10 years in Geetanjali from 1985 to 95. I am very glad to invite all of you to be present on December 15th evening 6 p.m. Geetanjali Devshala for the alumni curtain raiser event. We are a strong alumni of 10,000 plus. We should be doing a lot of community service throughout this entire year. We look forward to your support and to your blessings. Thank you so much. नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, आदाब. मैं तरीन पटेल, गीतांजलियन, 15 साल गीतांजलि में बिता चुकी हूँ. And I am a proud Geetanjalian. And as a Geetanjalian, I want to invite the other Geetanjalians to come back to school and relive all the memories, all the fun moments, all the laugh, all the play. Just come back. वापस आके बस जिए वापस वही ज़िंदगी जो हम जी रहे थे और जिसका हमें वापस इंतज़ार होगा कभी. तो please come back. We have a lovely event planned for you. It's our 40th, we are celebrating our 40th year. It's going to be on 15th of December, that's Sunday, in Geetanjali Devshala grounds. Thank you so much. Waiting to see you there. Bye-bye. నా పేరు కార్తిక్ అండి. I'm from Geetanjali School. I passed out
ఇన్ 2004 2004లో పాస్అవుట్ అయ్యాను. తర్వాత 20 సంవత్సరాలుగా వేరే చదువులన్నీ చదివి లా పూర్తి చేసి ప్రాక్టీసింగ్ లా. ఇప్పుడు మా స్కూల్ పుట్టి 40 years అయింది. 40 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా వీఆర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ టు హ్యావ్ ఎన్ ఈవెంట్ అండ్ టు కనెక్ట్ విత్ ఎవ్రీవన్. మిగతా స్టూడెంట్స్ అందరు ఎక్కడున్నారు, మా బ్యాచ్ వాళ్ళు ఏమైపోయారు, మా టీచర్స్ ఏమైపోయారు, వచ్చి వెతుక్కోవాలనే ఉత్సాహము క్యూరియాసిటీ ఎప్పుడూ ఉంటుంది అందరూ స్టూడెంట్స్కి. ఇంకా అందరిని చూడగానే మనం కూడా చిన్నపిల్లలు అయిపోతాం. సో December 15th we have a curtain raiser event at Geetanjali Devshala at 6 PM. సో అక్కడికి వస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ 40 year సెలబ్రేషన్స్కి ఏమేమి పీకపోతున్నామో, ఏమేమి పెద్ద పెద్ద ప్రోగ్రాంలు చేస్తున్నామో, చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నామో అన్నీ తెలుస్తాయి. అన్నిటికీ ఒక కర్టన్ రేజర్ అవుతుంది. సో వీఆర్ ఆల్ గోన్ బి వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు బీ దేర్. ఇది చూస్తున్న గీతాంజలి అయినా ఎవరన్నా ఉంటే ప్లీజ్ డూ కమ్. ఆ రోజు విల్ బీ అ గుడ్ ఈవెంట్. థ్యాంక్ యూ.